Good evening, dear students. Uh, in the last class, we were looking at the classification of consonants. We have studied how we can classify consonants on the basis of four criteria. You might remember. The first one is the state of glottis. Um, Based on the state of glottis, you can classify consonants into two: voiceless consonants and voiced consonants. Then based on the position of soft palate, you can again classify consonants, and I believe you know how you can classify consonants into uh, oral sounds and nasal sounds. And then we had a detailed look at the classification of consonants on the basis of the articulating organs involved or the point of articulation. We have studied how we can classify sounds into labial sounds, which are subdivided into two. You might remember bilabial and labiodental. Labial sounds are those sounds that involve the participation of lips. And then we have studied how you can classify sounds into you can classify sounds as dental sounds, which involve the teeth as well as the tip of the tongue. Then alveolar sounds, sounds that involves alveolar ridge. Then post alveolar sounds, we have studied palato-alveolar sounds. Then we have studied palatal sounds, velar sounds, and glottal sounds. And then we came to the classification of consonants on the basis of the manner of articulation or the structure involved. Structure, you know, is actually closure. So the kind of closure that is produced. Now, on the basis of the structure involved, we studied the classification of consonants as plosives. You know, plosives are those sounds during the production of which there will be complete closure of air, and the air will be retained in the mouth for some seconds, and as a result of it there will be an increased amount of pressure being created in the mouth, and then all of a sudden the active articulator and passive articulator will separate themselves, and it is a quick release, and as a result the air would escape out, the air would come out with an explosive sound, and that is why we call these sounds as plosives. Then we have studied affricates. You know, affricates have the same kind of closure. The only difference is that in the case of affricates, there won't be an abrupt opening of the articulators, but the articulators will separate themselves from each other rather slowly, so that the air will escape with a kind of uh, buzzing sound. Okay, so not even buzzing sound, it's actually a kind of friction, rather than a kind of explosive sound as we see in the case of plosives. In the case of affricates, the air is released gradually, and as a result they come out producing a kind of frictional noise. That is why we call them as affricates. Then we have studied fricatives. Again, fricatives are sounds that produce a kind of frictional noise or a hissing noise. Now ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. Now ഈ ഒരു ബസ്സിംഗ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിസ്സിംഗ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അഫ്രിക്കേറ്റ്സിനെയും ഫ്രിക്കറ്റീവ്സിനെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നമ്മൾ സിബിലൻസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഒരു മർമറിംഗ് ബസ്സിംഗ് സൗണ്ട് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സിബിലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫ്രിക്കറ്റീവ്സ് ആൻഡ് അഫ്രിക്കേറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് സിബിലൻസ്. സോ പരീക്ഷയ്ക്ക് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ സിബിലൻസ് എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് you are being asked to write about affricates and fricatives. Now നമ്മൾ ആ classification continue ചെയ്യാണ്. That is classification of consonants on the basis of structure involved അല്ലെങ്കിൽ manner of articulation രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു classification continue ചെയ്യാണ്. Now we studied plosives, affricates, fricatives, and now we come to trill or roll. Now എന്താണ് trill അല്ലെങ്കിൽ roll എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, they are consonant sounds during the production of which the articulators are brought into contact with each other a number of times. അതായത് ആ സൗണ്ട് ഉച്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തവണയല്ല ഈ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത്, ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പലതവണ കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ലൈക്ക് വെൻ യു പ്രൊഡ്യൂസ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ർ. ഓക്കെ, വെൻ യു സേ, നമ്മൾ കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് കളിക്കത്തില്ല, അന്നേരം നമ്മളാകത്തില്ലേ ഓക്കെ, ഓർ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും what is actually happening is that your active articulator is continuously tapping
itself against a passive articulator. ഒരു passive articulatorലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ വന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണ്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫീസ് ഞാൻ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം so you can see better. Okay, so like when you say r, when if we say r, the tip of the tongue taps against the teeth ridge. Okay, so ആ tip of the tongue വന്നിട്ട് എവിടെയാണ് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ ടീത്ത് റിഡ്ജിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലൈക്ക് when you say r, you can feel your tongue tapping continuously. Your tongue actually taps a number of times against your teeth ridge. ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now ഇത് നമ്മൾക്ക് സ്കോട്ടിഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും. ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ സൗണ്ട് വരുന്നിടത്താണ്. ഓക്കെ, സോ സ്കോട്ടിഷ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഗീവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോമിനൻസ് ടു the r sound, whereas in British English it is silent most of the times. പല സമയത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എൻഡ് ആർ, ഇപ്പം നമ്മൾ റിവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ആർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതേസമയം സ്കോട്ടിഷ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു പ്രൊനൗൺസ് ഇറ്റ് ആസ് എ റിവർ. ഓക്കെ, റിവർ. അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ, ലൈക്ക് when you say driver. ഓക്കെ, ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലാസ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈലന്റ് ആണ്. അതേസമയം നമ്മൾ സ്കോട്ടിഷ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ വുഡ് സേ ഡ്രൈവർ, ഡ്രൈവർ. ഓക്കെ, ഡ്രൈവർ. സോ ഈ ഒരു റ് സൗണ്ട് അതിനെയാണ് ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. Trill or roll are those sounds during the production of which the articulators are brought into contact with each other a number of times. So they come in contact with each other a number of times, producing a series of rapid intermittent taps. Intermittent means ഒരു particular interval-ലുള്ള ഈ tapping sound-നെയാണ് നമ്മൾ intermittent tap എന്ന് പറയുന്നത്. So it produces a series of rapid intermittent taps. For example, if we say r, the tip of the tongue taps against the teeth ridge, the sound produced is called can be called as trill. So it is typically found in Scottish English. Okay, now we come to lateral sounds or lateral consonants. Now ഇത് ഒരു സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ ലാറ്ററൽ കൺസണന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ല്. ഓക്കെ, ല് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ല് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി. ല് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നാവ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്തിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങ് നിൽക്കും. ഓക്കെ, സോ ആ ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആകുകയും എന്നാൽ രണ്ട് സൈഡും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ലൈക്ക് വെൻ യു സേ ല്, ല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയരുത്, പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുക. ല് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും യു ക്യാൻ ഫീൽ ഹൗ യുവർ ടങ് വുഡ് ടച്ച് ദ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത്. ല്. ഓക്കെ, ല് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താണ്, നമ്മുടെ ആ ഒരു ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജിൽ വന്നാണ് ടങ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് വെൻ യു ബിഗിൻ ടു സേ ല്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ആ ഒരു ഏരിയ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിച്ച് ആ നാക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. സോ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഇരുവശവും ഫ്രീ ആണ്. സോ നടുക്ക് മാത്രം ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും രണ്ട് സൈഡ് ഓപ്പൺ ആക്കി വിടുകയും ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്ററൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലാറ്ററൽ കൺസണൻസ് ആർ ദോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ദ ഓറൽ പാസേജ് ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ബട്ട് റിമെയിൻസ് ഓപ്പൺ അറ്റ് ദ സൈഡ്സ്. L is the only lateral sound in English. Now we come to the next classification, nasal sound. Okay, so നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. nasal sounds or nasal consonants are those during the production of which the soft palate is kept lowered so that the nasal passage opens up for the air stream to pass out. Okay, so nasal sounds produce ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് soft palate എന്ത് ചെയ്യും, soft palate lower ചെയ്യും, oral cavity close ചെയ്യും, nasal cavity open ആകും, എയർ സ്ട്രീം ഏത് വഴി എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ nasal cavity വഴി എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ nasal sounds എന്ന് പറയുന്നത്. You know the three nasal sounds, they are m, n and ng. Okay, so during the production of nasal sounds the oral passage will be blocked completely. So m, n and ng are the nasal sounds in English. Now we come to the next classification, frictionless consonants. Now frictionless consonants ne nammal mattoru peru parayarundi, they are also called as approximants. Okay, now endana frictionless continuants ennu vechayinal
They are sounds during the production of which the articulators are brought close to each other but not enough to produce friction. അതായത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് അടുത്ത് വരും, പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ തമ്മിൽ നല്ല കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരത്തില്ല. ഓക്കെ, ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വവൽസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ there will be a bit of a space left, and as a result of that there won't be any kind of friction. So frictionless continuants are consonants during the production of which the articulators are brought close to each other but not enough to produce friction. The continuants are often prolonged for some time without any audible friction. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സൗണ്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല, ഒരു ഇത്തിരി നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ സൗണ്ടിനെ ഒന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. Now hence the name frictionless continuants. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് കണ്ടിന്യൂൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യം ആ സൗണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു ഇത്തിരി സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂയിങ് ഫീൽ അവിടെ വരും. ഓക്കെ, സോ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് എന്നും, സൗണ്ട് ഒരു ഇത്തിരി പ്രൊലോങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്, സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂൻസ് എന്ന് പറയും. നൗ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് കണ്ടിന്യൂൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേസൽ പാസേജ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. നൗ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് കണ്ടിന്യൂൻസ് എന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അപ്രോക്സിമൻസ് ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ, വിച്ച് ഈസ് റ സൗണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഒരു ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന റ സൗണ്ട്, ലൈക്ക് വെൻ യു സേ റെഡ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മലയാളീകരിച്ച് നമ്മൾ റെഡ് എന്നും റൈറ്റ് എന്നും പറയുമെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് റെഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ആ റ സൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം there is actually no contact between your active and passive articulator when you begin the sound r. Okay, r, like when you say red or when you say right. Okay, so എന്താണ്, there will be a kind of a gap, so എന്താണ്, there won't be any kind of friction, and you often sustain the sound. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഈ റീജിയണൽ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പലപ്പോഴും അവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും, റൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓർ ഐ തിങ്ക് ദ കളർ ഈസ് റെഡ്. സോ എന്തുണ്ട് അവിടെ ഒരു ആ ഒരു സൗണ്ട് ഒന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത്, യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കണ്ടിന്യൂൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരുവാണ്, സെമി വോവൽസ്. സെമി വോവൽസിനെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അപ്രോക്സിമൻസിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് അപ്രോക്സിമൻസ് എന്ന് പറയാം. വൺ ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് കണ്ടിന്യൂൻസ്, ദ അതർ ഈസ് സെമി വോവൽസ്. നൗ എന്താണ് സെമി വോവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, they have a kind of vowel like quality. Vowel like quality കാണും. ഓൾസോ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലൈഡ്, നമ്മൾ ഡിഫ്തോങ്സിൽ കാണുന്നത് പോലെ there will be a kind of glide. So semi vowels are gliding sounds in which the speak organs glide from one vowel position to another. ഓക്കെ, സോ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന സൗണ്ട് കൺസണന്റ് ആണ്, പക്ഷെ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വവൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ശരിക്കും മറ്റൊരു വവൽ പൊസിഷനിലേക്കാണ് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ രണ്ട് സൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ സെമി വോവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൺ ഈസ് വ ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് യ. നൗ വന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഉ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് ആ ഗ്ലൈഡ് തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ഉവ. ഓക്കെ, ഉവ എന്ന് പറയുന്നത് ഉവ അല്ല, ഉവ. ഓക്കെ, ലൈക്ക് വെൻ യു സേ വർക്ക്. സോ ആ ഒരു വവൽ സൗണ്ടിന്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും അത് തുടങ്ങുന്നത്. ബട്ട് ശരിക്കും എന്തല്ല, വവൽ അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് വ. ഓക്കെ, വ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യ. സോ ഇത് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഇ എന്ന് പറയുന്ന വവലിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഗ്ലൈഡ് തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യ. ഓക്കെ, ലൈക്ക് വെൻ യു സേ യ. സോ ഈ യ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട്, ദ ഗ്ലൈഡ് ഈസ് ഫ്രം ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇ ടു സം അതർ പൊസിഷൻ. ഒരു വവൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സെമി വവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദേ ആർ gliding sounds in which the speech organs glide from one vowel position to another. The semi vowels in English are w and y. In the production of w, the glide is from the tongue position of u, and for y, the glide is from the position of e to some other position.
Now the frictionless continuants and semi-vowels are together called as approximants because their articulation is approximately close to that of vowels. അവരുടെ ഒരു pronunciation വവൽസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് കണ്ടിന്യൂൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ ഓറൽ പാസേജ് ഈസ് ഓപ്പൺ. വവൽ സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ ആ ഓറൽ പാസേജ് ശരിക്കും എന്താണ്, ഓറൽ പാസേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാം അവിടെയും എന്തുണ്ട്, ഒരു വവൽ ലൈക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി കോൾ ദം ആസ് അപ്രോക്സിമൻസ് ബിക്കോസ് their articulation is approximately close to that of vowels, with the articulators leaving enough space between them for the air to escape without any friction. Yet they work as consonants in the structure of a syllable. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു സിലബിൾ സ്ട്രക്ചറിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, ഒരു വവൽ ക്വാളിറ്റിയെക്കാളും they show the qualities of consonants. Okay. Now you have a table here. Now ഇവിടെ നമ്മൾ 4 ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസണൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത്. അതിൽ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ഓർഗൻസ് ഇൻവോൾവ് വെച്ചിട്ടും ഇവിടെ എന്താണ് മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടും ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, കാണാതെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൺസണൻസ് ഒരു സ്ഥിരം എസ്ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ യു നീഡ് ടു know how to draw this table and classify the sounds. So ee table inde pratyekada da ee column varumbodathekkum here you have got two sounds p and b. So idu intersect cheyana p and b, they are plosives and they are also bilabial. Okay, adhe samayam ivide nokke f and v, they are fricatives as well as labiodental sounds. Th and the, they are fricatives but നമ്മൾ മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ മീൻസ് പ്ലേസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ആർ ഡെന്റൽ സൗണ്ട്സ് ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ടീത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കേ ലാറ്ററൽ സൗണ്ട്സ് ലാറ്ററൽ ആണ് അറ്റ് ഓൾസോ ദ സെയിം ടൈം അതെന്താണ് ആൽവിയോളാർ ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ല എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് വുഡ് കം ആൻഡ് ടച്ച് യുവർ ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ്. ങ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് നോക്കേ, ഇറ്റ്സ് എ നേസൽ സൗണ്ട് and it is also a velar sound because it involves the back of your tongue, the back part of your mouth. So ingane ee 24 consonants ne nammal ee table il classify cheyidittunde, idu padichu vekkanam. Okay, so ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഓർഡർ ആണ് plosives, affricates, fricatives, lateral sounds, nasal sounds, approximants. Bilabial, labiodental, dental, alveolar, postalveolar, palatoalveolar, palatal, velar and glottal. Okay, സോ ഈ ടേബിൾ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കാം. ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, വി എല്ലും ഉണ്ട്. വി എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വോയിസ്ലെസ്, വി ഡി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വോയിസ്ഡ്. ഇവിടെ പ് എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ്ലെസ് ആണ്, ബ എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ്ഡ് ആണ്. ട് എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ്ലെസ് ആണ്, ഡ എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ്ഡ് ആണ്. സ് എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ്ലെസ് ആണ്, സ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വോയിസ്ഡ് ആണ്. സോ കൂടുതൽ സൗണ്ട്സ് എന്താണ്, വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് ആണ്. വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ ബാക്കി നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം, വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് GIE. GIE സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ജനറൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, സോ ജനറൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിലെ സൗണ്ട്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഫോണറ്റിക്സ് പഠിച്ച സമയത്ത്. നൗ വി ആർ ആക്ച്വലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ RP and General Indian English. Now ഇവിടെ നമ്മൾ വവൽസിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ കൺസണൻസ് നോക്കാം. Now while RP is received pronunciation, while RP has two distinct back vowels O and O, General Indian English has only one, that is O. അതായത് നമ്മൾ റിസീവ്ഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് O നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വൺ ഈസ് സ്മോൾ O ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് ദ പ്രൊലോങ്ഡ് സൗണ്ട്. ഓക്കെ, ലോങ് വവൽ ആയിട്ടുള്ള യു ക്യാൻ സീ ദ സൗണ്ട് O. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ജനറൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഡു നോട്ട് ആക്ച്വലി മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താണ്, നമ്മൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് പറയാം ജനറൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ there is only one O. Thus in GIE it is difficult to distinguish words like coat and cot. Okay, so ഇവിടെ
കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും യു ബേസിക്കലി ഹാവ് എ സ്മോൾ ഒ, അതേ ഒരു ഷോർട്ട് ഒ ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ലോങ് വവൽ, ഇറ്റ് ഈസ് കോട്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ജനറൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കും? കോട്ട് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ, കോട്ട്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ്. Now second difference നോക്കുക. In the place of three distinctive central vowels in RP, RPയിൽ നമ്മൾക്കറിയാം സെൻട്രൽ വവൽസ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. ചെറിയ a and like you find in the word cup, like you find in the word away, and like you find in the word girl. Okay, പക്ഷേ in GIE there is just one, that is എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ സൗണ്ടിലേക്ക് ഇതിനെ മൂന്നിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇത് ജനറൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് മൂന്നിനും പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗണ്ട് ആണ് ഇതാ ഈ നൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈക്ക് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാപ്പ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്യാപ്പ്. ലൈക്ക് എന്താ, നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സെയിങ് മാൻ, മാൻ. ഓക്കെ, വളരെ ലോക്കലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ MAN, മാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റാദർ ദാൻ സെയിങ് മാൻ. സോ ഇവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പൊതുവെ കാണുന്ന ആ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് ദിസ്, ആ ബട്ടർഫ്ലൈ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സൗണ്ട്, അതും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ 4 സൗണ്ടിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറെക്കുറെ ഒരു സെയിം സൗണ്ടാണ് ജനറൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Now third classification നോക്കാം, means third point നോക്കാം. While RP has 8 diphthongs, General Indian English has only 6. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ബേസിക്കലി 8 ഡിഫ്തോങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെയും അപ്രോപ്രിയേഷൻ നടക്കും. അപ്രോപ്രിയേഷൻ നടത്തി രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മറ്റു രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. So there are only 6 diphthongs. The RP diphthongs A is replaced by the pure vowel A. അതായത് ഇപ്പം PLAY, it is play, it is play. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതെന്താകും? പ്ലേ. ഓക്കെ, പ്ലേ. സോ ആ ഡിഫ്തോങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വവലാക്കി മാറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ദ ഡിഫ്തോങ് ഓ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫ്തോങ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ പ്യുവർ വവൽ ഓ. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ സ്നോ, SNOW. നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാവരും സ്നോ സ്നോ എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ, സ്നോ. ഇറ്റ് ഈസ് സ്നോ. ഓക്കെ, സോ ആ ഓ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഓ ആയിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ 8 ഡിഫ്തോങ്ങിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റും? വവൽ സൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റും, ലൈക്ക് ദ സൗണ്ട് എ ആൻഡ് ദ സൗണ്ട് ഓ. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് ജനറൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡിഫ്തോങ്സ് എത്രയേ ഉള്ളൂ? 6 ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും GO, ഗോ എന്ന് പറയത്തില്ല, ഗോ എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നൗ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് നോക്കാം. RPR, as is seen in words like car, is more back than the general equivalent A sound. അതായത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു തിയററ്റിക്കൽ സംഭവമാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ റിസീവ്ഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട്, ലൈക്ക് the sound you see in the word car or the sound you see in the word father. Okay, father. ആ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബാക്ക് വവലാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നാക്കിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ പുറകിലത്തെ ഭാഗമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നാക്കിന്റെ അത്രയും പുറകിലത്തെ ഭാഗമായിരിക്കത്തില്ല മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത്, പകരം എന്തായിരിക്കും? കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പിലത്തെ ഏരിയ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് the R sound in RP is more back than the GIE equivalent R. അതായത് ഇപ്പം ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കെടുക്കാം. ശരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് ഫാദർ. ഓക്കെ, ഫാദർ. അതേസമയം നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫാദർ ആകും, ഫാദർ, ഫാദർ. സോ നാക്കിന്റെ കുറച്ച് ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്, ഫാദർ എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് യു വോണ്ട് സേ ഫാദർ. അതുപോലെ തന്നെ കാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്, rather than saying car. Okay, it's a car എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം we say it's a car എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് മോർ ഫ്രണ്ട്, നമ്മളുടെ കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് നാക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ആണ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് ജനറൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ. Now the GIE equivalent of the RP എന്ന് പറയുന്ന ആ diphthong, like the pronunciation of the word air, air. Okay, air. As in words like share has a closer vowel
as the first element. അതായത് ഈ ഒരു ഡിഫ്തോങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ എ സൗണ്ട് ആണ്. അത് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ്ഡ് വോവൽ ആണ് എവിടെ ജനറൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ. ഓക്കെ, സോ the GIE equivalent of the RP diphthong air, as in words like share, has a closer vowel as the front element. കാരണം അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ you won't say air, rather you would say air എന്നാണ് പറയുന്നത്. air, okay, share. So rather than saying share or rather than saying air, so എന്താണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എവിടെ ജനറൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ. ഇനി ഡിഫ്തോങ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. Okay. In general Indian English, the voiceless plosives, that is p, t and k, are unaspirated in all positions, whereas in RP they are aspirated when they occur initially in stressed syllables. Now എന്താണ് aspirated unaspirated എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പഠിക്കും. അതായത് വോയിസ്ലെസ് കൺസണൻസ് വേർഡ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലോക്കൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മീൻസ് റീജിയണൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനോടൊപ്പം ഒരു ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ കൺസണൻറ്റ് ഇനിഷ്യൽ വോയിസ്ലെസ് കൺസണൻറ്റ് ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ ഈസ് എ പഫ് ഓഫ് എയർ ബീങ് റിലീസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അതിനോടൊപ്പം ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് എയറും കൂടെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സൗണ്ട്സ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ലൈക്ക് വെൻ യു സേ ദ വേർഡ് പെൻ, ഓക്കെ, പെൻ ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ് ഇ ന് എന്ന് എഴുതുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ പിയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു കൊച്ച് എച്ച് കൂടെ വരയ്ക്കും, എഴുതും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ സൗണ്ട് പ് ഈസ് ആസ്പിറേറ്റഡ്. അതായത് PIN, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് പെൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് പെൻ ആൻഡ് നോട്ട് പിൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിൽ ഒരിക്കലും ഈ ആസ്പിറേഷൻ വരത്തില്ല. ലൈക്ക് ഇപ്പം കിൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് KIN, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് കിൻ. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ചെറിയൊരു എന്താണ് ഒരു പഫ് ഓഫ് എയറും കൂടെ അതിനകത്ത് വരും ശരിക്കും. അത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ദെയർ. ലൈക്ക് പിൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും യു വോണ്ട് സേ പെൻ, യു വുഡ് സേ പിൻ. ഓക്കെ, or when you say tin, okay, നമ്മൾ ടിൻ എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ, യു വോണ്ട് സേ ടിൻ. സോ ആ ഒരു പഫ് ഓഫ് എയർ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാണത്തില്ല. അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മളത് പഠിക്കും. സോ ഇൻ ജനറൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദ വോയിസ്ലെസ് പ്ലോസീവ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് p, t and k are unaspirated in all positions, whereas in RP they are aspirated when they occur initially in stressed syllables. In GIE the sound ng does not occur in word final position. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജനറൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ng എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതേപടി പറയത്തില്ല. ഓക്കെ, പകരം നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം നമ്മളൊരു G സൗണ്ട് കൂടെ കൊണ്ടുവരും. ലൈക്ക് when you say RING, ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിങ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അത് പലപ്പോഴും റിങ്, ഓക്കെ, റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കളയും. ഓക്കെ, സോ ശരിക്കും എത്രയേ ഉള്ളൂ റിങ്. ഓക്കെ, ആ ng എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടിനകത്ത് അത് അവസാനിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് വെൻ യു സേ റിങ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എന്തായി മാറും? റിങ്. Okay, so in GIE the sound ng does not occur in word final position. A G is often introduced by the Indian speakers after ng, maybe because the final word ng is spelled as NG. ഈ ng സൗണ്ട് എവിടെ വന്നാലും ഇപ്പോൾ റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനകത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് RING. ഓക്കെ, കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് KING, സിങ് SING. സോ ഈ ജിയും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ ജിയും കൂടെ ഉച്ചരിക്കണം, കിങ്, സിങ്, റിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കളയും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് റിങ്, ഇറ്റ്സ് കിങ്, ഇറ്റ്സ് സിങ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത്. തേർഡ് പോയിന്റ് നോക്കേ. In RP the sound ch and j are palato-alveolar affricates, but in GIE ch and j are palatal affricates. Now അതും ഇത്തിരി തിയററ്റിക്കൽ ആണ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മീൻസ് റീജിയണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത്
Ch, j sounds palato-alveolar ആണ്. മീൻസ് നാക്ക് പാലറ്റോ-ആൽവിയോളാർ ഏരിയയിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും they will be palatal sounds. ഓക്കെ, അവർ പാലറ്റോ-ആൽവിയോളാർ ഏരിയയിലേക്ക് നാക്ക് കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നാക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയയിലോട്ട് ആ പാലറ്റൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഹാർഡ് പാലറ്റിൽ നിൽക്കും. മീൻസ് കുറച്ചുകൂടെ പുറകിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ, പാലറ്റോ ആൽവിയോളാർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ് ആൻഡ് ദ ഹാർഡ് പാലറ്റ്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിൽ പാലറ്റൽ ഏരിയ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് നോട്ട് ടച്ചിങ് ദ ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ്. ഒരു രീതിയിലും നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട്സ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് ടങ് എവിടേക്ക് പോകത്തില്ല, ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജിലേക്ക് പോകത്തില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് മേക്ക് കോൺടാക്ട് വിത്ത് the palatal area or the hard palate. Now fourth point നോക്കാം. In GIE, R is always a rolled or tap sound, whereas in RP it has various phonetic realizations. അതായത് ഈ റ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഉച്ചരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ആർ പിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ചിലയിടത്ത് സൈലന്റ് ആണ്, ചിലയിടത്ത് നമ്മളത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യും, ചിലയിടത്ത് അത് എന്തായിട്ട് മാറും, ഒരു വവൽ ലൈക്ക് ക്വാളിറ്റി വരും. സോ അതാണ് ഡിഫറെന്റ് ഫോണറ്റിക് ഫോംസ്, അതാണ് വേരിയസ് ഫോണറ്റിക് റിയലൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രൈവർ, റിവർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. യു വോണ്ട് സേ ഡ്രൈവർ ഓർ യു വോണ്ട് സേ റിവർ. ഓക്കെ, സോ ആർ ഈസ് ഓൾവേസ് റോൾഡ് ഓർ ടാപ്ഡ്. Now fifth point നോക്കാം. Since in most Indian languages spelling represents pronunciation and consonants are doubled, most Indian speakers tend to prolong or double the consonants like in words like pepper, rubber, utter, etc. ഇത് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് റീജിയണൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ്ഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളിൽ ഈ സൗണ്ടുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ ഒരിക്കലും ആ സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പെപ്പർ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നോക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ് സൗണ്ടേ വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മീൻസ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ എഴുതുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഭാഷകളിൽ ഇരട്ടിപ്പ് സൗണ്ട്, ഡബ്ലിംഗ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഈ ഇട്ട എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്തുണ്ട്, ഇവിടെ സൗണ്ടുകൾ ഇരട്ടിക്കും, പക്ഷേ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സൗണ്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, യു വോണ്ട് ഹാവ് the doubling of sounds. So since in most Indian languages spelling represents pronunciation, spelling എന്തിന്റെ representation ആണ്, ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ pronunciation representation ആണ്, മീൻസ് representation ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, കൺസണൻസിനെ ഡബിൾ ചെയ്യും. So and consonants are doubled, so most Indian speakers have a tendency to prolong or double the consonants in words like pepper, rubber, utter, etc. So അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ pepper, rubber, ഓക്കെ, റബ്ബർ എന്നാണ് പറയുന്നത്, റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ അട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയും. സോ പക്ഷെ ശരിക്കും ഇൻ ആർ പി ഡബ്ലിംഗ് ഓഫ് കൺസണൻസ് ഡസ് നോട്ട് ഒക്കർ ആൻഡ് ദീസ് വേർഡ്സ് ആർ പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് പെപ്പർ, റബ്ബർ ആൻഡ് അട്ടർ. ഓക്കെ, സോ എന്തില്ല, ഡബ്ലിംഗ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് റിസീവ്ഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ ഇല്ല, പക്ഷേ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഡബ്ലിംഗ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ഇൻ GIE. Now last point, Indian speakers have a tendency to use v in all circumstances without distinguishing the RPA v and v. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ v and v ആർ യൂസ്ഡ്, എന്താണ് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിലും അവ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നമ്മൾക്കറിയാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് വെൻ യു സേ ദ വേർഡ് വാൻ ആൻഡ് വെൻ യു സേ ദ വേർഡ് വർക്ക്. ഓക്കെ, വർക്ക്, WORK, it's pronounced as work, and VAN, it is van. ഓക്കെ, ഇവിടെ മലയാളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീജിയണൽ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്, വാൻ, വർക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല അവൻ വർക്കിലാണ്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല അവൻ വർക്കിലാണെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. അവനിപ്പം ഏത് വാഹനത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും, വാനിലാണ്. യു വോണ്ട് സേ വാൻ ബട്ട് സേ വാൻ. അതുപോലെ തന്നെ അതേ v സൗണ്ട് എവിടെയും ഉപയോഗിക്കും, ഈ v എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് വരുന്നിടത്തും ഇതേ സൗണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, സോ the Indian speakers have a tendency to use v in all circumstances without distinguishing the difference between the RP v and v. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക, ക്ലാസ് കേൾക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ see you in the next class.